जय श्री राधे कृष्ण बंधुगण एही दिव्य यात्रा को आपण मानकु स्वागत। हे कृष्ण, आज यही भाषण शुणुवा समस्त भक्तों जीवन में आपणकर आशीर्वाद रहू एवं समस्त कष्ट दूर हो। तेणु बंधुगण विलंब न करी आसतु श्रीकृष्णकर अमर शिक्षार यही सुंदर यात्रा आरंभ करिबा। श्रीकृष्ण कहती, जदि तुम्हें खुशी होगा चाहूच तेबे निज परिस्थिति देखि जीवन निष्पत्ति नियो। जो माने दुनिया को देखि निष्पत्ति नियंती से माने दुखी रुहंती। जी जहाँ कहूची ता उपरे कौनसी प्रभाव पकांतु नहीं, केवल निजको शांत रखंतु, कारण सूर्य किरण जेते प्रखर हेले मध्य समुद्र को सुखाई पारिबो नहीं। थरे गोटिए पक्षी अभियोग कला जे, हे परमेश्वर, मु बहुत कष्ट एक सुंदर बसा तैयारी करथिली, तुमे झड़ पठाइल एवं मो घर नष्ट हो गला। उपरु एक शब्द आसिला, तुमर बसा को खाइबा पई एक साप आसीथिला, सेथिपई एक झड़ पठागला, जहा द्वारा तुमे उठी उड़ी पारिबो एवं तुमर जीवन सुरक्षित रहिबो। आम जीवन रे अनेक असुविधा आसे, आमे जानि नाहु जे आमर भगवान आमको किपरि असुविधा रक्षा करती। जदि तुम्हें भावुच जे भगवान तुमको जंत्रणा पाखक आनी तेरे विश्वास कर, से तुमको यहीठार आगक नहीं जाए। मनर जंत्रणार कौन शेष ना, तेणु अन्य मानकु अभिशाप देवार कौन लाभ ना। सबुठारु सरल समाधान होउछि तुमर मन को ईश्वर निकट में समर्पण करिबा। तुम्हें ईश्वर सहित संजोग होगा मात्रे जीवन में सुख, शांति, धैर्य, सहनशीलता, प्रेम, नूतन शक्ति, जीवन सठिक पथ, संतोष निश्चित भाव में आरंभ हुए एवं आमर मन किपरि जंत्रणार मुक्त हुए आमे जानी मध्य न थाउ। जदि ईश्वर तुम पई तुमे मागिथिबा अपेक्षा अधिक अपेक्षा करछंती तेबे प्रस्तुत रुह, से तुमको तुमे जहाँ मागिच ताहाठारु बहुत अधिक देवे। जेपरी लोक माने मृत व्यक्ति को कांध देवा एक पुण्य बोली भावती, जदि सेमाने सेहीपरि भाव में जड़े जीवित व्यक्ति को समर्थन करने एक पुण्य बोली विचार करने आरंभ करते, तेबे जीवन सहज हो जाता। एते भावतु ना जे जी जीवन देइछंती से मध्य जीवन विषय किछि भाबिथिबे। आपणकर अतीत रे कष्टर परिपूर्ण हो पारे, किंतु काली आपणक हाथ में अछि। मन अंध होता है, यार निजर कौन ज्ञान ना, मन किछि जाने ना एवं यह आपण को सठिक दिगरे मार्गदर्शन करे ना। तेणु अंध मनर कथा शुणी गुरुत्वपूर्ण कार्यगुड़ी को स्थगित रखा बंद करंतु। सर्वदा आपण बुद्धि सहित काम करंतु, मन सहित नुहे, कारण अंध मन आपण को गुरुत्वपूर्ण कार्य करिबारु सबुबेले बाधा दिए। जेतेबेले आपण बुद्धि साहाय्य गुरुत्वपूर्ण कार्य आरंभ कर दियंती, सेतेबेले धीरे धीरे आपणक मन आपणक बंधु होइजिवो। किंतु वर्तमान आपणक मन आपणक शत्रु पलटिछि, जहाँ आपणको दिन को दिन नष्ट करुछि। जो माने आपणक मुहरे सत्य कहती एवं रागी जाती, से माने सही लोकों अपेक्षा लक्ष लक्ष गुण भल। जो माने आपणक आगरे किछि एवं आपणक पछपटे किछि कहार जंत्रणा बुझापी मनीष भितर मनीष रहिबा जरूरी। काऊ कोइलिर स्वर को दमन करिपारे, किंतु निज स्वर को मधुर करिपारिबो नाही। सेहीपरि समालोचना करथिबा व्यक्ति जड़े भद्रलोक को बदनाम करिपारे, किंतु निजे भद्रलोक होई पारिबो नाही। जदि एकाकिता अछि तेबे एहाको एक आशीर्वाद बोली भाव, कारण ईश्वर तुमको निजको उन्नत करिया पई टिके अधिक समय देइछंती। एकाकी रही उपभोग करने को शिख, कारण कहीं सबुबले तुम सहित रहिबे नाही। जड़े सफल व्यक्ति खुशी हो पारे किंबा न हो पारे, जड़े खुशी व्यक्ति निश्चित भाव में सफल हुए। जेतेबेले तुमे खुशी थाओ ईश्वर को भूली जाओ नहीं, एवं जेतेबेले तुमे दुखी थाओ ईश्वर उपरे विश्वास रख। लोक माने सेमानकर रंग बदलांती, बंशीवाला वाद्ययंत्र समय बदलाए। जड़े मनीषर जीवन केवल तांको कर्म उपरे आधारित, तांकर जीवन तांको कर्म परी। तुमे जहाँ करछ
ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, କାରଣ କର୍ମ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ। ଜୀବନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କେତେବେଳେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ହସାଇଥାଏ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଭିଡ଼ରେ ଖୁସି ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଗରେ ଜୀବନ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଏ। ହାରିବା ଏବଂ ପାଇବାର ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ୟ କିଛି, କାନ୍ଦିବା ପରେ ହସିବାର ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ୟ କିଛି। ହାରିବା ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ହାରିବା ପରେ ଜିତିବାର ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ୟ କିଛି। ଭଲ ହେବା ପାଇଁ କାହାକୁ ନକଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନିଜେ ଏତେ ଭଲ ହୁଅ ଯେ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ନକଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନ କେବଳ ଥରେ ମିଳିଥାଏ, ଏହା ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଥରେ ମିଳିଥାଏ। ଜୀବନ ପ୍ରତିଦିନ ଉପଲବ୍ଧ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ନିଜ ହସର ଉତ୍ସ ହେବ, କେହି ତୁମକୁ କନ୍ଦାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ କିଛି ମାଗନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ଦିଅ, କାରଣ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଭିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖ, ଭଲ ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଖରାପ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କର, କିନ୍ତୁ କାହାଠାରୁ କିଛି ଆଶା କର ନାହିଁ, କାରଣ ସେବାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଯାହା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହା ଉପରେ ନଜର ରଖ। ଯାହାକୁ ତୁମେ ହରାଇଛ ତାହା ଉପରେ ନୁହେଁ। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ଠାରୁ ବଡ଼ ଦାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ କୌଣସି ଦେବତା ନାହିଁ। ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ତୁମେ ତୁମର ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମୟ ଦିଅ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଯଦି ଲୋକମାନେ ତୁମ ବିଷୟରେ ତୁମ ପଛରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଯୋଗ୍ୟ। ମନେ ରଖ, ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା କେବେ ସଫଳତା ହାସଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଦାନ ପାଇବ। ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ନିଜକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କାରଣ ଜଣେ ଲୋକ ପାହାଡ଼ରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼େ ନାହିଁ ବରଂ ଛୋଟ ପଥରରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼େ। ତୁମର ଭୁଲକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ତୁମେ କେବେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେବା ଆରମ୍ଭ କର, ଆସିବା ନିଜେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମନେ ରଖ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଧନ ମଧ୍ୟ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ଲୋଡ଼ି ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଫଳ ହୋଇ ନିଆଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ଖରାପ କରିବା କଥା ଭାବୁଛ, ତେବେ ଏହାକୁ କାଲି ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖ। ଯଦି ତୁମେ ଭଲ କରିବା କଥା ଭାବୁଛ, ତେବେ ଆଜି କର। ଆମ ସହିତ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ଠକୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମ ଆଗରେ ଆମର ଖରାପ କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତିକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଜନ କରେ ନାହିଁ। ତୁମର ଖରାପ ଅତୀତକୁ ତ୍ୟାଗ କର, କାରଣ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କାଲିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଦୁଇଟି ଉପାୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ତୁମେ ଯାହା ପସନ୍ଦ କର ତାହା ହାସଲ କର, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ତୁମେ ଯାହା ହାସଲ କରିଛ ତାହା ପସନ୍ଦ କରିବା ଶିଖ। ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହରାଇବା ପରେ। କେବଳ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅପମାନର ଉତ୍ତର ଏପରି ସମ୍ମାନ ସହିତ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମର କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଚାଲିଥିବ, ତୁମେ କେବେ ବି ତୁମର ସମସ୍ୟା ଏବଂ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଶୁଣ ଏବଂ ଯେତେ ସମ୍ଭବ କମ୍ କଥା କୁହ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦୁଇଟି କାନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୁହଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ କେବେ ବି କାହାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହସ ଛଡ଼ାଇ ନେବ। କେବଳ ସେହିମାନେ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ କାନ୍ଦନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ନିଜକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଖରାପ ହେଉନା କାହିଁକି ତାହା ବଦଳିଯିବ। ସମୟ ସହିତ ଅନେକ ଜିନିଷ ବଦଳିଯାଏ। ଲୋକ, ପଥ, ଭାବନା ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ।
ଆଜି ଯାହା ତୁମେ କରିଛ ତାହା ତୁମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ଏହା ଭାଗ୍ୟର ନିୟମ। ଯଦି ତୁମେ କିଛି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଅ, ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ କେହି କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ କିଛି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ଉପହାର ଯାହା ପାଇଁ ଧନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କର ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମ ଯୋଗୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଭଲ। ପ୍ରତାରଣା, ଠକେଇ ଏବଂ ପାପ କେବଳ ସେତିକି ପରିମାଣରେ କର ଯେତେ ତୁମେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ। କାରଣ ପ୍ରକୃତି କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହିସାବ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଯଦି ତୁମର କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନୀରବ ଥିଲ ଯେଉଁଠାରେ ସତ୍ୟ କହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଏହି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ମହାଙ୍ଗା ଆନନ୍ଦ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ କିଛି ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ଷା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ପାଇଁ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଉଭୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ କମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ବଞ୍ଚେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଖରାପ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଝୁଣ୍ଟି ପକାଏ, ବରଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ଶିଖାଏ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର୍ଷରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଚମକିଥାଏ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଏହା ଜୀବନର ସତ୍ୟ। କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଶିଖାଏ। ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। କାହାର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭଲ ପଣିଆ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିନା ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଲୋକଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ହେଉଛି ଏକ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ। ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କେହି ସେତିକି ଶୀଘ୍ର ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଶାନ୍ତ ଥାଏ, ଯିଏ କଥା କହିବା ଏବଂ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟକୁ ଜାଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଦିଆସିଲି କାଠି ନିଜେ ଜଳିଥାଏ। ଏହିପରି ଆମର କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦିଆସିଲି କାଠି ପରି, ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦିଆସିଲି କାଠି ପରି ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଜଣେ ବୟସ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯେ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ଖରାପ ସମୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆବେଗ ପରି କୌଣସି ନିଆଁ ନାହିଁ, ମୂର୍ଖତା ପରି କୌଣସି ଫାଶ ନାହିଁ, ଘୃଣା ପରି କୌଣସି ପଶୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋଭ ପରି କୌଣସି ଝରଣା ନାହିଁ। 36 ଗୁଣ ଅଛି ନା, କେବଳ 4ଟି ଆବଶ୍ୟକ: ଭଲ ଆଚରଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଭଲ ହୃଦୟ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେହି ଦିନଠାରୁ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶା ଅନ୍ତ କର, ମନର ଶାନ୍ତି ପୁଣି ଫେରିଆସିବ। କିଛି ଲୋକ ସବୁବେଳେ ହସିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆମେ କାହାକୁ ଆମ ହୃଦୟର କଥା କହିଥାଉ, ସେ ଆମକୁ ଉପହାସ କରିବ। ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହକ୍ ଏବଂ ଖୁସି ଛଳନା କରେ, ତାର ଖୁସିର ଜୀବନ ବହୁତ ଛୋଟ। ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବହୁତ ବିନମ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହାଭାରତ କେବଳ ଛଳନା ଏବଂ ଠକେଇର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସର୍ବଦା ଠିକ୍ କାମ କର, ଯାହା ସହଜ ତାହା କର ନାହିଁ। ନିକଟତା ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶିଖାଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ତୁମେ ଯେଉଁଭଳି କଥା କହୁଛ ସେହିପରି ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ କର, କାରଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଯିଏ ତୁମକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ବଜାୟ ରଖ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଭଲ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। କିଏ ତୁମକୁ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ ଏବଂ ତୁମର ଯତ୍ନ ନିଏ? କିଏ ତୁମକୁ ନିଜର ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଘର ଭଳି ଅନୁଭବ କରାଏ? କିଏ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ବୁଝେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କେହି ତୁମର କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ? କର୍ମର ଧାରା ସ୍ଥିର କରିବ ଯେ ତୁମେ କେଉଁଠାକୁ ଟାଣି ନିଆଯିବ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପହାର, ସନ୍ତୋଷ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଧନ, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ। ଯଦି ତୁମେ ଠକିଛ ତେବେ ତୁମେ ଠକିବ, ଯଦି ଆଜି ନୁହେଁ ତେବେ କାଲି। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନ ସଚୋଟ ଭାବରେ ବଞ୍ଚ ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଲୋଭ, ଘୃଣା, ନିନ୍ଦା, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ମଇଳା ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ମନର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଶରୀରର ଶକ୍ତିକୁ କୌଣସି କାମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲଗାଯାଏ ତେବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ। ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାରରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ାଇବା ଅପେକ୍ଷା କର୍ମର ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭଲ। ଦ୍ୱାର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଖୋଲିଯିବ। କ୍ରୋଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଭ୍ରମ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଭ୍ରମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହେବା ମାତ୍ରେ ବ୍ୟକ୍ତି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଯଦି ପାଣି ତା'ର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରେ ତେବେ ଏହା ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଯଦି କଥା ତା'ର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରେ ତେବେ ଏହା ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। କାହାକୁ ଠକିବା ଏକ ଋଣ, ଯାହା ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ପାଇବ। କଳିର ଯୁଗ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ପାଗ ଏବଂ ମଣିଷ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାହାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବି। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଭାବନା ସହିତ ମୋତେ ମନେ ରଖ, ସେହି ଭାବନା ସହିତ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବି। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା କଥା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଆରାମରେ ବସ। ଏହି ଲୋକମାନେ ତୁମ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଘଟିବ। ସମୟ ଏହି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଶେଷରେ ତୁମକୁ ଅନୁତାପ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ପାଇବନି। ଜୀବନରେ ନିଜକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କର ନାହିଁ, ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଉଭୟ ନିଜ ନିଜ ସମୟରେ ଚମକନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛ ତେବେ ମନେ ରଖ, ଭୟ ଏକ ସଂକେତ ଯେ ତୁମର କାମ ପ୍ରକୃତରେ ସାହସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ମହାନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ପାହାଡ଼ର ଉଚ୍ଚତା ତୁମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରୁ କେବେ ବି ରୋକିନଥାଏ, ବରଂ ତୁମେ ପାଣିର ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଏକ ମୃତ ମାଛକୁ ବହନ କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ମାଛରେ ଜୀବନ ଥାଏ ସେ ନିଜର ପଥ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥାଏ। ତୁମର ସାହସକୁ କୁହ ନାହିଁ ଯେ ତୁମର ସମସ୍ୟା କେତେ ବଡ଼, ତୁମର ସମସ୍ୟାକୁ କୁହ ତୁମର ସାହସ କେତେ ବଡ଼। ସଫଳ ସେ ନୁହେଁ ଯିଏ ତା'ର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରେ। ଯଦି ତୁମେ କେବଳ ଏହି କାରଣରୁ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛ ଯେ କେହି ଭାବୁଛି ଯେ ତୁମେ ଏହା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ ତୁମର ଏକ ଛୋଟ ଇଚ୍ଛା। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ନିକଟରୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କର ନାହିଁ। ଆଗକୁ ବଢ଼ ଏବଂ କିଛି କର। ଜୀବନରେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜେ ଭଲ ହୁଅ। ହୁଏତ ତୁମକୁ ଭେଟି କାହାର ସନ୍ଧାନ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ଉଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ଦୌଡ଼, ଯଦି ତୁମେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ଚାଲ, ଯଦି ତୁମେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ଘୁଷୁଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଥରେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି? ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ନୀରବ ରହିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ଆମ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଗଧିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କଳା ଗଧିଆ, ଯିଏ କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା, ଅହଙ୍କାର, ଦୁଃଖ, ଲୋଭ, ଚୋରି, ପାଟ, ଭାଷା କହେ। ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଧଳା ଗଧିଆ, ଯିଏ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ଦୟା, ବିଚାର ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନାର ଭାଷା କହେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମନର ଶାନ୍ତିକୁ ଭୁଲିଯାଉ ଏବଂ ତାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଶବ୍ଦରୁ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ମୋ ଭିତରେ ଏବଂ ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଜୀ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କିଏ ଜିତିବ? ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଗଧିଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ସେ ଜିତିବ। ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯେଉଁ ଗଧିଆଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ ସେ ବଡ଼ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସର୍ବଦା କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଦୟା ବାଛିବା ଉଚିତ, ଲୋଭ ଉପରେ ଦାନଶୀଳତା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା କ୍ରୋଧ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଈର୍ଷା ଉପରେ ସଦ୍ ଇଚ୍ଛା ରହିବା ଉଚିତ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ମନ ଶବ୍ଦରୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଏ ସେତେବେଳେ ଆପେ ଆପେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥିବେ। ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଭେଟିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ।